इन्होंने एक अपनी प्रॉब्लम दसी है, इन्हों की नज़र प्रॉब्लम है पर साडियां नज़र गॉड गिफ्ट है, ठीक है। इसलिए सारे तां दसन लगे हैं ताकि हो सकता किसी होर नूं भी कुछ इदा का महसूस होंदा होवे जो इन्हों महसूस हो रहा है, तो वो ये चीज़ को समझ लैन कि कोई बीमारी नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ लो कि परमात्मा की तरफों एक गॉड गिफ्ट जिदा आप कहते ना कि वो चीज़ है जी साढ़े वास्ते बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि असी हुण इन्होंने दसिया कि मेरे कन्ना दे विच पिछले 6 साल तो टी जिदा एक आवाज़ आती ना वो लगातार मैनूं सुनाई दे रही है। तो तुसी जिन्ने जी बैठे हो शायद तुहाडे जो जीव ऐसे इत्थे होणगे कि एक बार ऐसी भी दसिया से कन्न बंद करके अपने अंदर साउंड ऑफ साइलेंस नूं सुनने की कोशिश करो। इहनूं साउंड ऑफ साइलेंस कहा जाता है या साउंड ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि जो ही कन्ना च रूह दे लिए ना या कन्ना ਉਂਗਲੀਆਂ दे लिए तो सानूं एक इदां आवाज़ आती है टी कोई बीड़ा जिहा बोलदा हुंदा है, और वो आवाज़ नूं असीं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की एक अल्फा स्टेट दे विच जाके सुन पाते हैं। जो ध्यान से ही बहते हैं ना तो हौली हौली साडा माइंड इन्ना शांत हो जाता कि फिर सानू अपने अंदर वो आवाज़ बड़ी तेज सुनाई दिंदी है, जिदा बड़ी जोर ना कोई बीड़ा बोल रहा होता, कोई बीड़ा समझते हो ना तुसीं हुण इहनूं आवाज़ नूं बोल के दसीए पर इदां दा तिखी जी आवाज़ होंदी है टी, ठीक है। और जो असीं बैठते हैं तो सानू इस वेले सुनाई दे रही है अंदर एक, और जिसले असीं वो आवाज़ नूं सुनते हैं तो साडे सारे विचार सारियां सोचां शांत हो जांदियां। इसलिए ध्यान दे विच ऋषि मुनि योगी जपी तपी फकीर बड़ी मेहनत करते हैं ये चीज़ को सुनने वास्ते, क्योंकि वो चीज़ के नाल जो साडा कनैक्शन जुड़ जाता ना साडे सारे विचार शांत हो जाते हैं। इस करके कभी तुसीं अपने कन्ना च ना कॉटन दे के, कॉटन यानी रुई या ईयरबड्स आते हैं ना अपने कन्ना दे विच पाउण वाले वो हुंदे बड्स, उन्होंने कन्न च पाओ ताकि बाहरली आवाज़ ना सुनाई दे, फिर वो अंदरली आवाज़ बड़ी क्लीयरली सुनती है। समझ जो कि हुण भी तुसीं कन्ना च ਉਂਗਲੀ दओगे तो देखो जरा दे के तुहानूं सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है की दिखी आवाज़ फिर मैनूं सुनाई दे रही है। ओके सुनो बड़े पाया देखो पर 10-20 सैकेंड देखो, यानी ये थोड़े वास्ते दस रहे सामने इतनी सुनाई दे रही है। हम जी चीज करना जरूरी दे के सुनाई देती है, लेकिन इंसान वैसे ही सुनाई दे रही है गौर गिफ्ट करने वास्ते, क्योंकि या तो प्रॉब्लम हो गई कि मैंने घट सुनाई दे रहा है या ये मैंने कोई दर्द नहीं हो रही, नहीं ऐसी कहोगे कि जिसमें इस तरह हो गए ना शांत होकर बैठे और इस आवाज़ नहीं सुने, इस आवाज़ को सुनने नाल इस आवाज़ को जिदा ही दसिया कि साउंड ऑफ एनर्जी किया जाता है। एनर्जी यानी पावर, शक्ति, ताकत। अगर इंसान थकिया होवे, अगर इंसान जिदा समझ लो ना बंदा कहता बड़ा थकिया हुआ है, थोड़ी देर बैठ के बंदा इस एनर्जी को इस साउंड को सुने तो बंदे को एक शांति मिलती है, और जी 8 घंटे की नींद में जाके बंदे को शक्ति मिलती है ना। अगर अद्धा पौना घंटा बंदा अखा बंद करके शाम तो रिलैक्स होकर बह के सुने इनू अद्धे पौने घंटे बंदा वो 8 घंटे की नींद का जोड़ा असर है अद्धे पौने घंटे बंदा इस साउंड तो लै सकता है, क्योंकि इनू साउंड ऑफ एनर्जी किया जाता है। ठीक है जाता है यानी शक्ति की आवाज़, और वैसे वो कोई आवाज़ नहीं है पर यही एक आवाज़ है जो तुहानूं हर जगह मिलेगी, क्योंकि असी प्लेन से सफ़र करते हैं उत्थे भी होंदी है, असी पानी की गहराई जाते हैं उत्थे भी होंदी है, असी पहाड़ पर चले जाइए, यानी ये साउंड हमेशा साडे नाल रहिंदी है, क्योंकि ये साउंड किते बाहर नहीं है, ये साउंड साडे अंदर है। इसलिए जिदा बाइबल कहती है ना कि ईश्वर ही शब्द है और शब्द ही ईश्वर है, जब कुछ नहीं था तब शब्द था और शब्द ही ईश्वर है। ये साउंड शब्द यानी ये एनर्जी की साउंड, ये शब्द का मतलब की है। इसलिए ये बारे तुहानूं चिंता करने की लोड़ नहीं, बल्कि जे तुसीं शब्द के नाल जुड़े हो, सिमरन के नाल जुड़े हो, तो इनू हटाने की कोशिश ना करो। ये तो रब की एक देन है,
ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੋਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੋਹੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਮਚ ਹੋਵੇ, ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੱਛੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ ਉਨੀ ਕੁ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਮਝ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਊਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਹੈ, ਮਕੌੜੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ, ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਚਿੜੀ, ਕਾਂ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਚਿੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੀਟਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ, ਜੰਗਲ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੌਧ ਮੱਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੌਧ ਮੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੰਨ ਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੱਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਠ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੱਠਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਆਫ એનર્ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਅਨਹਦ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਾਹਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਹਦ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠਹਿਰਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਧੀਰੇ 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 ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਅਮੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या चीज बॉडी है समझ आ जाएगी। पर पानी वो तो जब पिएगा तो जान सकता है। बस इसी तरह ये अंदर भी जो चल रहा है ना, तो जो उस चीज़ को जाने समझे वही वो नज़ारा ले सकता है। असी बोल के भी दसना चाहिए तो कहते पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। ये ਉਹਦਾ तेज की है, ਉਹਦਾ ਨੂਰ की है, ਉਹਦਾ आनंद की है, वो कहण बोलण विच नहीं आता। वो तो ਜਿਹੜਾ देखता है वही जान सकता है। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਾਹੇ ਸਾਊਂਡ सुनोगे तो फिर तो अपने आप एहसास होगा कि ये आनंद है। समझ आ गई सारे चलो फिर टाइम हो गया, लंगर पानी छको, फ्री हो गया। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।